जय जगन्नाथ पिला माने किपरि अछ। पूर्व क्लास जहाँ पढ़ाई सब बुझीपार। आज आम साहित्य कलिका बहीर चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहीर द्वितीय विषयटी पढ़ा। विषयटीर ना होउछि हजिला दिनर कथा। विषयटी क्या उपरे लिखाई जानिछ? हाँ, मधुबाबू मधुबाबू विषय किसी जानिछ? से थिले आम ओडिशा माटीर जड़े प्रख्यात पुरुष एवं गोटे बहुत प्रसिद्ध वकील तांकर ना थिला। लोक मान बहुत मानुथिले आग काल सब कहते पाठ पढ़ी आउ कालिया घोड़ारे चढ़ी यहीपरी कह जाऊला। तो से तुम मैंने भल पाठ पढ़ले मधुबाबू परी गोटे बड़ वकील हो पार। आम ए स्टार्ट करने आगु तुम मानक आउ थे कहीदे जदि मो विषयटी मो पढ़ाटी तुम मानक भल लगे तो निश्चिंत भाव में तुम मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक अच्छे। हजिला दिनर कथा ये विषयटी को किए लिखिं? रमेश चंद्र भंज लिखिं। ठीक अच्छे। एवं चतुर्थ श्रेणी यही विषयटी सकाळ बुला देह को बड़ हित बेस फुर्ती लगे सतेज लगे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया परी सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुता। नीति किला पड़िया घेराए बुली न आसिले मधुबाबू को शांति लगे नहीं। मधुबाबू सकाळू जमती टिके फुर्ती लगे बुला बुली करने मॉर्निंग वॉक लोक मैंने करती सेहीपरि से सकाळू बुली जाती। कुआड़े बुली जाती? घर पाखे किला पड़िया को सकाळू बुली आसती। बेले बेले बारबाटी कड़ दे महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चली जाती। महानदी कड़े जो रास्ता थाए से बाटरे से थोड़ाए चलाबुला करती। हाथ में कौन थाए? गोटे सिंह पानिया सिंह बाड़ी थाए। हाथ में गोटे सिंह बाड़ी थाए। घर लेउटाणी मनटा टिके हल्का लगे। सिंह बाड़ीटा हाथ में घुरु थाए। घर को फेरिला बेलू सिंह बाड़ीटा हाथ में धरिकी से फेरु थांती। काली अंधारू से बाहरी था। अर्थात सकाळ पाइबा आगु अंधार थिबो जेपरि सकाळ हवा पूर्वर अंधार कटी कटी आसुथिबो तो अंधार राति ही से तांकर बुलिबा आरंभ करते थांती। फेरु फेरु कळ खरा पड़ जाई थाए एवं कळ खरारे खरा खाई खाई से घर को फेरती। से दिन कहीं केजाणी टिके सल लेउटी आसी था। सबुदिन परी से दिन सबुदिन बुली जाती और फेरी आसती। किंतु गोटे दिन जो दिन विषय एक कथाटी लिखाई से दिन टिके सल अर्थात शीघ्र से फेरी आसी था। कोतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक केतोटी अपेक्षा करी ठिया होई थांती। हता भितर पशु पशु आखिरे पड़िला तांकर गिना गड़ू ठेकी ढाल थुआ होईची। आउ कोतरा कस्ता लुगा पिंधा स्त्री लोक केतोटी ठिया होई थांती। सेमानक पाखरे किए किए अछंती? कुनी कुनी छुआ। बाबू को देखी सभे शंकी गले अर्थात टिके भयभीत टिके अल्प टिके डरी गले। स्त्री लोकंक चेहरा जेपरी छुआंक चेहरा ताठू बड़ी। समस्तंक मुंड नुखुरा हाड़ुआ देह को ठाकरा मुह ओठ सुखिला आखि निस्तेज। छुआ गुड़िंकर देह फुंगुला पतला और दुर्बल चेहरा अर्थात सेमानकर चेहरा आउ स्त्री लोकंकर चेहरा जिपरि थिला सेमानक पाखरे जो कुनी कुनी पिला थिला तांका काखरे पाखरे सेमाने मध्ये सेहीपरि देखा जाउथिले। तांकर ठाकरा चेहरा को दुर्बल शरीर थिला आखि निस्तेज थिला ओठ सुखिला थिला। ठीक अछि। एवं पतला चेहरा थिला एवं मुंड तांकर नुखुरा थिला हाड़ुआ देह एभଳି तांकर चेहरा थिला अर्थात जेपरि लागुथिला सेमानकर शरीर बहुत दुर्बल। बाबू काबा हेले एमाने आजी कुआड़े एमाने कहीं आसी मो अगणारे एमाने आसी कहीं एठी ठिया होइछंती एठारे कहीं समस्त ऊपर थारे आखि बुलाई बाबू पचारे कुआड़े सब आसीछ? क्षीर पाई ए पिलांक सकाशे। किए क्षीर देव? बाबू पचारे किए क्षीर देव? स्त्री लोक मैंने कहले क्षीर नेबाकू आसीचु। बाबू सेठू पचारे आश्चर्य क्षीर किए क्षीर देव? सुदाम भल क्षीर टिकिए देउछि तो? सुदामर घर बिड़ानासी से बाबूंक गाई मानकर हेफाजत करे। मधुबाबू जो गाई रखी तार हेफाजत करने गोटे लोक अच्छे और ता ना है सुदाम। सी बाबूंकर गाईर देखाशुना करे गाईर काम सब करे एवं गुहाल गोबर काम चुनी चोकड़ नड़ा कुटा सबू गाईर बुझाबुझी काम सुदाम करे। खाई पी बाबूंक घरे थाए। सुदाम बाबूंक घरे रहे खाई पी के रही थाए। बेले बेले अन्य बलहा काम करे।
ବାବୁ ତଲାସି କରି ବୁଝିଲେ ଏମାନେ ଆଜି କେବଳ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗଲା କେତେ ଦିନ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ବା ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ନା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପଚାରିକି ବୁଝିଲାଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଇସା ଦେଇ କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ପାଏ ତ କିଏ ଅଧ ପାଏ, ସବୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମକୁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। କ୍ଷୀର ତ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମକୁ। ଆଉ ସୁଦାମ ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଆଜି ସୁଦାମ ଘରୁ ବିଦା ହେବ। ହେଲେ ସୁଦାମ ତ ସେପରି ଲୋକ ନୁହେଁ। ଅଜାଣତରେ ଏସବୁ କାମ କାହିଁକି ସୁଦାମ କରିଛି, ଏସବୁ ଭାବି ମଧୁବାବୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ଏପରି ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ କେବେ ଭୁଲ କରୁଥିବେ। ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବେନି। ଭାବିଚିନ୍ତି ସୁଦାମକୁ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସୁଦାମକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ। ସୁଦାମ ସିଧା ସିଧା ମାନିଗଲା ଯେ ହଁ, ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି କିଛି ପଇସା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରଖେ। କାହିଁକି ବା ଲୁଚାଇବ, ସେ ତ କିଛି ଅପରାଧ କାମ କରିନି ନା। କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନୀତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବଳକା କ୍ଷୀର ବଳେ। ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ସୁଦାମ କ'ଣ କରେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ବିକ୍ରି କରିକି କିଛି ପଇସା ରଖେ। ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଚୁନି, ଚୋକଡ଼, ପିଡ଼ିଆ, ନଡ଼ା, ପାଳ କିଣି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ମଧୁବାବୁ। ଆଉ ହଇରେ, ମଧୁ ଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ। ଛି ଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର, ସିଏ ପୁଣି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବେ, ପୁଣି କାହାକୁ, ଏଇପରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ରାଗରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ସେ ପୁଣି ଏ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ, ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ, ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ, ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମକୁ କହିଲେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, କ୍ଷୀର ବିକିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଜୋତା କାରଖାନା ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହୁତ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଧୁବାବୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଦୁହାଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଦାମକୁ କହିଲେ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଏବଂ ଆମର ଗାଈ ଧୂଆଁ ଚାଲିଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଦେବେ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭାଇ ହୋଇ ସେ ରହୁଥିଲେ, କାହାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କାହାର ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଅନଟନରେ ସେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ସେ କ'ଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବେ? ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ। ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରେ ଜଣାଶୁଣା। ମଧୁବାବୁ ନାଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବଡ଼ ଓକିଲ। ହେଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି ଆଉ ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ଗୋଟେ ବାରିଷ୍ଟର ହେବି, କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶ ଜାତିର ନାଁ ରଖିବି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତାମାନେ ନିଜ ପିଲାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ସବୁବେଳେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ହେଲା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। 1880 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ କଟକରେ ରହି ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ଠାରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ, ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଏବଂ ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡ଼ା,
ଶାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତି ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ମଧୁସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ ସେଠି ସଜଡ଼ା ହେଇକି ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନରୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜୋତା ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ସେ ଜୋତା ସବୁ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି, କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କରାଯାଏ ବା ପଠାଯାଏ। ଦେଶ ବିଦେଶର ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରହିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରହିଥିଲା। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭଲ ଜୋତା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଟିକିଏ କୌଣସି ଜୋତାରେ ଖରାପ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜୋତା କାରଖାନାଟି ସେ ନିଲାମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଆଉ ଅଭାବରେ ଘୋଟି ରହିଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଦାରୁଣ ଆଉ ଅଭାବ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଆଉ ଅଭାବରେ ଘୋଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ କେବେ ବି ସେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ହାରିଯାଇ ନଥିଲେ ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତ୍ୟଦିନ ଖାଉଥିଲେ ହେଲା। ତାହା ଥିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ? ପୋଷେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, ପୋଷେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ଆଉ ମଦରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହେଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ଆଉ ତାଙ୍କର 4-5 ମୁଠା ଖଇ ଥିଲା ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆରେ ସେ 4-5 ମୁଠା ଖଇ ଖାଉଥିଲେ। ଯେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେ ବା କିପରି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ? ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ବା କିପରି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ? ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀରେ MA କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଏତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ବା ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 1934 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ବିଷୟଟି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ଥିଲେ କିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ କିପରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। କେତେ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଆମ ଜାତିର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।